प्रथमे जगन्नाथ धाम रो नाम को नहीं अनेक चर्चा रहा दीघार जगन्नाथ मंदिर आबे दीघा जगन्नाथ मंदिर रोषशाला रे जे रोषैया रही सी जोता पिंधि रांधिबार चित्र एवं सामना को आसवा पर पुणी थे दीघा जगन्नाथ मंदिर चर्चा को आसी जहाँ नहीं ओडिया मानकर मौड़मणि कहुवा जगन्नाथ ओडिया मानकर भावावेग सहित खेल खेला जाउथिबा एपरी गोटे बड़ अभियोग आनी संपूर्ण भाव में यहाँ निंदा करिसेंती नीलगिरी जो जगन्नाथ प्रेमी माने रहिसेंती ये जो जगन्नाथ प्रेमी माने रहिसेंती संपूर्ण भाव में जेतेबेले जगन्नाथ को आमे आमर बड़ ठाकुर बोली मानु थाउ बड़ देउल तांको पई प्रस्तुत होता है तांको पई जेतेबेले जो रंधा जाइथो सेटाको काहाकू प्रवेश अनुमति रही न थाए से समय किपरि भाव में जगन्नाथ जो दीघा जगन्नाथ मंदिर कर्तृपक्ष रही सेठारे जो रोषशाला रही सेठारे जोता पिंधि रांधिबाकू किपरि भाव में देखुंट और किपरि भाव में ओडियार भावावेग सहित खेल खेला जाउछि ताकू नहीं सीधा सड़क आलोचना करवा आज्ञा जितेबाला आम संपूर्ण भाव में जगन्नाथ मंदिर को प्रवेश करे जोता को बाहर निषेध बोली कह जाए जितेबाला दीघा जगन्नाथ मंदिर को देखुचे जो चित्र आसूची प्रकट होउची रोषशाला भितर जोता पिंधि रांधुचंती आगे केमती देखुचंती जने जगन्नाथ प्रेमी हिसाब जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथ इति नम आज तृतीय श्रीक्षेत्र रे जे कि ये विश्वव्यापी विश्व ब्रह्मांडर ठाकुर जगन्नाथ प्रति जो अवमानना करा चली बारंबार दीघा उपरे ताहा उड़िया जाति केबे माफ देबे नहीं कारण ये कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर सी जे कि शून्य शून्य सबुथे व्याप्त जहाँ पाई आज माटी नुह ए धरित्री सबु पवित्र हो जाइए सारा विश्व सी होउचंती आमर जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ कहले जगतर नाथ जगन्नाथ जे कि सर्वव्यापी सर्वत्र तेणु तांको प्रति अपमान जोता पिंधि केतले रोषे कले तो केतेबेले ता मध्य महाप्रसाद भाव में से निश्चित भोग लगाउथिबे आम प्रभु पाखरे आउ या को आमे दृढ़तार सहित निंदा करचु आमे तृतीय श्रीक्षेत्र आज या प्रति माने सरकार को मध्य अवगत कराऊँ आम उड़ीसा सरकार को ये प्रति ध्यान दिंतु एवं आपण ता प्रति पश्चिम बंग सरकार को जनातु जी कि चिठी मध्यम हो बा कौन से पत्र मध्यम जे कि तापाई जेकोसी दंड विधान हो पारे से रोषशाला जो इस्कन आम शुणा पाऊँ कौन इस्कन को दि जाइए से रोषशालार दायित्व तेणु तांको प्रति कठोर गोटे हूँ कार्यानुष्ठान होगा आवश्यकता अच्छी कारण जितेबाला मंदिर को प्रवेश करती आपण चप्पल टी बाहर रखती जितेबाला से चप्पल सेठारे भक्त मान चप्पल बाहर रखापी कहुच्छी किंतु एमाने जितेबाला चप्पल नहीं भितर आपको केमती देखुं आप ना निश्चित भाव में आम दृढ़ को निंदा करुचु कारण धाम प्रथमे लेखिदे जे आमर श्रीक्षेत्र पुरी को छाड़देले आउ धाम बधे तीनोटे धाम रोचे दर्शई देवा चाहूँ ए धामर सिस्टम अनुसार आपण आमर जगन्नाथ महाप्रभुंकर सेवा बा आपण रोषे हो कि आपणकर से फूल लगे हो कि जहाँ भी हो तेणु आमे नीलगिरी तृतीय श्रीक्षेत्र आम पुणी दर्शाऊँ जे कि दीघारे थिबा से प्रशासन या प्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान नेउ जो माने रोषई करूछंती रोषशाला रे जोता पिंधि तांको मध्य आमे जणाई देवा को चाहूँ आम तृतीय श्रीक्षेत्र रे होतिबा रोषई सिस्टम जे कि पुरी जगन्नाथ महाप्रभुंको सिस्टम अनुसार आमे मध्य ता एठी मानि थाउ जे रोषईशालार तृतीय श्रीक्षेत्र रोषईशालार जे सेवक रहिछन तांक सहित मध्य आलोचना करबा आगे आपण माने जेतेबेले रोषई करंती कोन सब नियम पालन करंती रोषई करबा समय रे आपनकर सब नियम पालन करा जाऊ मोर बांधा पड़ू मान कथबार्ता किसी कहूना भोग लेकिन आम ठीक जगार पहुँचे दो आ भोग लगे सारापर आम चप्पल पिंधिक रांधुंट या केमती देखुं आप घोर अन्याय से घोर अन्याय से जी भी करुच्ची कठोर दंड देवा दरकार निश्चित भाव में आप शुणुले कि बड़ ठाकुर को लेकिन सेठारे बसईदेले हेनी तांकर विधि अनुसार पूजा विधि करवा दरकार बड़ बड़ कोठा सहित मंदिर तुलना करी मंदिर प्रस्तुत होती सत किंतु सेठारे नियम पालन करा जाउ नहीं जहाँ को नहीं वर्तमान संपूर्ण भाव में जो नीलगिरी जगन्नाथ प्रेमी माने रही स्वर उत्तोलन कर आज्ञा जगन्नाथ मंदिर में जोता प्रवेश नहीं रोषशाला भितर जोता देखुं दीघा जगन्नाथ मंदिर केमती आज्ञा देखते रोषशाला तो बहुत दूर कथा जगन्नाथ मंदिर भितर को सिंहद्वार जा डेबनी जूता कौन भक्त कि कौन सेवक सेवायत कहीं नहीं पारे जूता
ଜୋତାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯୋଉ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନେଇକି ସେଟାରେ ତାର ଜୋତା ନେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆଉ କ'ଣ ବି ନେଉଥିବେ, ମଦ ବୋତଲ ବି ଚାଲି ହେଉଥିବ। ହଁ, ତାକୁ ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ସବୁ ନିଷେଧ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ସେଟା ସବୁ ନିଷେଧ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ନିହାତି। ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କୁଠାରଘାତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ବି କୁଠାରଘାତ ନା ଆଜ୍ଞା, ଅପମାନ କରାହଉଛି ନା ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ? ଏଟା ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ପ୍ରେମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଏହାକୁ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଆମକୁ ଜୋତା ପ୍ରବେଶ ବାରଣ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ରୋଷଶାଳା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଯେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଚପଲ ବା ଜୋତା ପିନ୍ଧି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଘଟଣା। ଇଏ ନନା ଯାହା କହିବା କଥା, ପୂଜା ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ରୋଷଶାଳା ଭିତରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ବା ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିରୁ ବିରୋଧୀ। ଏଇଟା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ସେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ଲୋକମାନେ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତି। ଆମେ ଏ ସଂସ୍କୃତିକି ମାନିକି ଚଳୁଛୁ, ପରମ୍ପରାକୁ ମାନିକି ଚଳୁଛୁ। ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ରୋଷେଇଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ତାହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ନୀତି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଘୋର ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟାୟ। ଏବେଳେ କଳି କାଳେ ବିନାଶ କାଳେ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ନା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଗୋଟେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଅନୀତି କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ମୁହଁରେ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ, ଜୋତା ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାରେ ଆଗୁଆ ବହୁତ ଦୂରରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ରୋଷେଇ ଶାଳ ଭିତରେ ନେଇକି ଜୋତା ପୁରେଇଲେନି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି କରିଦେବେ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଖାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କୁ ସେତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ନ ହେଉ। କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅପମାନ ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପମାନ। ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଏଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଜୋତା ଫୋତା ନ ମଡ଼େଇକି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଟିକେ ଭଲରେ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବନେଇ ନୀତିକାନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥଳୀ, ଆମେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ବସେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ପୂଜା କରିବା ତ କରିବା କଥା ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ କରିଦେବା ଆଉ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଲ, ବହୁତ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଏଗୁଡ଼ା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉଠିଲାଣି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରୋଷଶାଳାରେ ନେଇକି ଚପଲ ପୁରେଇକି এটা କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଏଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଆମେ ଘରକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ପାଖକୁ ଗଲା ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ନିୟମରେ ରହୁ। ତ ସେଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଟା ଇଏ। ତ ସେଠି ଜୋତା ମାଡ଼ିବାଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାର ସେଠି ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନା, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନା ସବୁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିକି ଟିକେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କଲେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, ସେଠିକାର ପରିବେଶ ବି ଟିକେ ଭଲ ରହନ୍ତା। ଦୁଃଖ ତ ବହୁତ ଲାଗେ। ଆମର ତ ପୁରୀ ଧାମ କତରୁ ବଡ଼ ତ ଆଉ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ସେଠି ତ ଜୋତା ଫୋତା ମାଡ଼ିବେ କ'ଣ, କାଲି ଆଜି ଜୋତା ମାଡ଼ିଲେ କାଲି ଆଉ ବି କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହେଉଛି? ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ କହି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଏଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବେ ତ ଆମେ ଆହୁରି ଖୁସି ବେଶୀ ହେବୁ। ଏଟା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଜୋତା ମାଡ଼ିକି ଏଟା କେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଜୋତା ମାଡ଼ିକି ରୋଷେଇ କରିବାଟା? ଏଟା ଗୋଟେ ବେପାର ନୁହେଁ ନା। ଆମ ପୁରୀ ଧାମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମ ନୀଳଗିରି ଧାମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିୟମରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଗୋଟେ ତଳେ ପରା ଭାତ ପୋଡ଼େଇକି ଆମେ ଖାଇବା, ତ ସେଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜୋତା ମାଡ଼ିକି ଫେର। ତ ଆଜି ଜୋତା ମାଡ଼ିଲେ କାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ, ତ କେତେ ନିୟମରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ତାଙ୍କ ସରକାର ବି ଦେଖିଲେ, ଏବେ ତ ନୂଆ ସରକାର ତାଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିକି ସେଟାକୁ ଯେତେ ଦୂର ପାରିବେ ଆଇନଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ରହିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ମତ ରହିଛି ଯେ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ এই ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ୱାଇଁ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।